Okay, so we'll start again. A very blissful evening to all the dignitaries, guests, and the audience. With great pleasure and immense exultation, I feel fortunate to extend my warm welcome to all who are presented here for the session Engineering Education, a gateway to the world of opportunities. Scientists dream about doing great things, but engineers are those who execute it. They are the ones who turn dreams into reality. And in this event, we are going to discuss about the wide scope of engineering education worldwide. And to elaborate about it more, I would like to invite our Dean of Academics, Dr. Sudha Balagopalan, to address the audience. Thank you, Anisha. A very good evening to everyone present. Okay, I believe we have a big spectrum of persons here. We have, in addition to all our faculty members and staff, including our principal, then again, we have the persons who have very important distinguished guests of ours, who happen to be our students themselves. We can think of them only as students, though they have got outside of our campus, but then they have not gone out of our hearts. They will never go out of our hearts. And we also welcome the new students who are coming into Vidya as also into our hearts. Okay, and when you enter our hearts, you remain there forever. Okay, so I greet all of you, and I send you the greetings of a very important day in our life, which is the 75th Independence Day. As Tagore said, okay, so we now have the we are free, as also our heads are held high, also because of engineering. I don't know if you've read today in today's newspaper regarding the 3 years of work, of engineering work that had gone into the build-up of the tracks, the Tokyo Olympics tracks, such that the speed of the athletes, the speed of the sprinters could, their bounce, etc., could improve further. Okay, this is the way that engineering is being utilized. Look around you, anywhere and everywhere, you'll see the impact of engineering that has come onto this world, and including in health matters. During these pandemic times, I suppose everywhere, the logistics, the online platforms, the way that the vaccine has to be manufactured, the way that people have to utilize instruments and equipment, etc., all these are products of engineering. So no doubt, so it is with immense pleasure that I am understanding that our students have opted for engineering in these times when the world is calling out to you, the world is requiring your intervention in all matters, such that it is a better place to live in. So with lots of warmth and pleasure, and to borrow the words from Vanisha, exultation, let me welcome each one of you into engineering, and thereafter to Vidya. Definitely, as you must have seen in the exchanges that we are having, our students are ours as long as we live, as long as they live. Okay, because we always care for them. We have always seen to it that they are happy inside the institution, and we are happier in the sense that they become the good citizens of the world. I hope that they realize that we have supported them at every step. Of course, we have had certain occasions to perhaps correct them or bring them to the path which will lead them to higher goals, as also to an echelon where they will be able to support society, as also their family and themselves, and to be happy as engineers. This is the most important requirement of today, that you study what is good for you, and what makes you happy, and you also ultimately contribute to the knowledge that you can create. So it is with much pleasure that I hope that that you understand what Vidya stands for, that you understand that whatever engineering that you're going to learn will be utilized, will be useful for the world, and for you to understand that the seniors that who have left our portals, but who have always left their signature
signature also on Vidya's history. We'll be talking to you. Yeah, it is with, I see that all the persons who have joined today, okay, not only them, okay, beyond them, okay, there are quite a large number of students who have left their signature on Vidya, and who have also tried to see that they learn engineering and they also do things other than engineering. In fact, Swadhika has shone on stage. I still remember the beautiful dances that she used to she used to pleasure us with. Also, okay, look at anybody and everybody. Okay, Srihari is a person who has done what may be called as a project management kind of work when he conducted the robotics competition within the campus itself. Srihari again has done quite a lot. Okay, not just in terms of winning so many hackathons, but also in terms of being useful to the society, especially to autistic children. I also realized, and in fact, I've had several discussions with Sylvester also, who has always been very sure. In fact, he has recommended to me several steps that we can do, such that the youngsters who are following in his steps can be helped, as also assisted to perform better, as also to be happier, as also to learn engineering in a better frame of mind. So it is my pleasure to say that that the students who have planned to join engineering, and then of course to Vidya, that your happy life is ensured so long as you follow the path that we would like to carve for you. So with these few words and with much happiness, let me say again that today is a happy day for all of us, not just because it is the 75th Independence Day, but also because because our people, our children have come back to college to talk to you. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your enlightening words. Now, I would invite the head of mechanical department, who has earlier been the HOD in NIT Calicut, Dr. N. Ramachandran, for the felicitation speech. Yes. Very good afternoon to you all. This is a very good evening. It's a pleasure for me to be with our aspirants who will be joining our institute or who are having the inclination to join Vidya as the next generation engineers. When you are taking a profession as an engineer, you are supposed to be on your own legs after 4 years of your course. As your alumni will be talking to you, they'll be highlighting how they reach these positions and what made them go for, in certain cases, higher studies, go for opportunities in various jobs, etc. Even when I take the first class for first year students at NIT Calicut, I used to tell technology, it is the one which is beginning at home. You go to your kitchen, your drawing room, what all things you are in a position to see over there will enlighten you. What all things you are in a position to observe in these regions or areas. Those are the first steps in learning technology. Kitchen, you will be able to find. Being a mechanical faculty, I used to mention about the various types of knives, various types of spoons, and various heating devices which you are having in your kitchen. What is the need for these types of knives, various types of knives? During our childhood, in our kitchen, we used to have just two knives, one for cutting, maybe tapioca and elephant foot, etc. Being a vegetarian, we used to have that only. Then other vegetables will be having another small type of knife. Two knives only were needed. But in the present kitchen, you will be able to find varieties of knives for various operations. Why? What for? And what are the advantages of these? You will have to observe, learn, and then apply it. Through that, find certain other devices which you will be able to add on to what is there in your kitchen. Necessity is the mother of invention. I used to tell my students, you find something and observe it. From there,
you will be in a position to see whether it can be modified further, or you will be in a position to have something made according to your requirement. If you are looking into the way by which a good number of the entrepreneurs in India, how they came up. I used to tell the best example of Kalyan Raman, Mohan, Goodnight Mohan. He was a near mate of mine. He was electrical, I was mechanical. You read his book, Mohanam. That will make you understand the struggles through which he had to move up, reach coveted positions, bring out various movies. Then now he is a relaxed person running a farm and then enjoying his life now. The struggles through which he went through, you will be able to learn or understand through the book Mohanam. Madhurumi has brought out this particular book. It is a treasure. You read it. You will be able to find that only through struggles one has achieved goals and one has risen to certain levels. Observation is another thing. Many tools in engineering, I used to tell, even Sylvester may be knowing, the pickaxe which you are having in your house, why it is having a shape similar to that of woodpecker's pecking part. You will be able to find it has some similarity. Our ancestors learned a lot by observation through nature, and they developed a lot. So observation is the thing which is needed for a professional. Observe and learn. Whatever you see, you note down closely, observe it and see what all things you are in a position to learn out of it. It is of importance. Then enhancement of the knowledge. There are various methods by which you can enhance your knowledge. Earlier, during our times, books were the only treasures. Now also I used to tell the students, rather than going through what all things we are able to find from web, you must have the habit of reading good textbooks. Books are treasures. Even the books which I had during 69, 70, I am still having it in my wardrobe, and your shelf, I'll be able to find it and then I can go through it. I find it as a treasure. Enjoyment is another thing. What all things you learn, you must enjoy. Do not tell that, oh, this is something which I don't want. Enjoyment. Through enjoyment, you will be able to go further and you will be able to go deeper into the particular subject. Then something you are finding, you try to analyze it, apply it, and see that this is a success. Failures will be there. As Abdul Kalam had mentioned, fail is first attempt in learning. Through failures only one will be able to learn or reach successes or what is called as further steps ahead in your life. You have to struggle a lot. You have to learn a lot, observe a lot, and then through this, you have to come up. Failures will be there. Do not consider those as hindrances in your path. Try to overcome that. These hurdles you have to overcome. So if you are in a position to do all these in your further course of action as an engineer, whether you are going for civil engineering, electrical, mechanical, other branches, etc., you will be in a position to succeed in life. The new educational policies and the AICTE rules, regulations, and what all things they intend to have it introduced in the future courses, you will be in a position to find that never engineering will be wiped out. It will have its own position above art, science, commerce, and other fields. It is a professional course. As a professional, to excel, you have to be on your foot. You can succeed, and wish you all the very best. Thank you. Thank you so much, sir, for your delightful and inspiring words.
Now let's invite the stars of this evening. So for that, I would firstly invite Swatika KS, currently pursuing MSc from University of Duisburg, Essen, Germany. Hi, Balan ma'am, Dr. N. Ramachandran sir, dear faculties, my dear brothers and sisters, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് സ്വാതിക. ഞാൻ 2013-17 ബാച്ച് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ MSc ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മെക്കാനിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായിട്ട് 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ്, പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അതിനുശേഷം ഹയർ സ്റ്റഡീസിനുള്ള നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ഫാക്ട് ദാറ്റ് കേരളത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് വിദ്യ. അപ്പൊ ഞാൻ കീം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാത്രം, ഒരേ ഒരൊറ്റ പ്രൈവറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാത്രം ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത്രയും താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടാവും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത്. അവിടുത്തെ ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസും പിന്നെ ഫാക്കൽറ്റീസും എല്ലാം ബെസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനും നമുക്കൊരു മ്യൂസിക് ക്ലബ് ഉണ്ട്, ഡാൻസ് ക്ലബ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, വീക്ക്ലി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും പിന്നെ സെമിനാർസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ കോളേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസും ഇവരെല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ആയിരിക്കും. ആ ടൈമിൽ ഹൗ ആം ഐ ഡിഫറെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ വെച്ചാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മുടെ കോളേജ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ വിദ്യയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോഷും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 5 day ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അന്ന് അതിന്റെ ഉപകാരം എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉപകാരം ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ റോബോട്ട് ബോഷിൽ ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എനിക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അന്ന് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുഡെമി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡും പിന്നെ MIT അങ്ങനത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ധാരാളം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതൊക്കെ ഫ്രീയും ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്നും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കോഴ്സസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഞാൻ, അപ്പോൾ എനിക്ക് കോഡിംഗ് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല എന്നൊരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് കൂടുതലും വരാൻ പോകുന്നത്. റോബോട്ടിക്സ് ഇങ്ങനത്തെ മെക്കാട്രോണിക്സ് ഈ ഫീൽഡിനൊക്കെ നല്ലപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ പൈത്തണും C++, ഫോർട്രാൻ ഇതൊക്കെ ധാരാളം ആവശ്യം വരുന്ന സ്കിൽസ് ആണ്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അങ്ങനെ പാടെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പൈത്തൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഏത് ഫീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെറിയൊരു CV പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ്, അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു 1 page നിങ്ങളുടെ CV എത്തിക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം കഷ്ടപ്പെടും. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കള്ളൊക്കെ എഴുതേണ്ട എന്തായാലും വരും. പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ കുറച്ച് വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള കള്ളം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു CV പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്.
ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലേഴ്സിൽ എനിക്ക് എഴുതാനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലബ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ക്ലബ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, സെമിനാർസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, ജേർണൽസ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് 4 ഇയർ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ അത്യാവശ്യം ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് 4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കരിയറിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വരും. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇംപ്രസീവായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു CV പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു ധാരണക്കുറവുണ്ടായിരിക്കും, ഏത് സെക്ടറിലേക്കാണ് ഞാൻ തിരിയേണ്ടത്, ഏത് ഫീൽഡിലാണ് എനിക്ക് പറ്റുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി നോർമൽ. പക്ഷെ അത് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഏത് ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് ചേരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ വരാം. അത് എല്ലാ ഏരിയയും നമ്മൾ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഗ്രാജുവൽ എത്തുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് ഏറ്റവും ചേരുന്ന ഫീൽഡ് ഏതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ജോബ് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും അറിയുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ജോബ് പറ്റില്ല, ദിസ് ഇസ് ഇൻ മീ, എനിക്ക് പറ്റുന്ന കരിയർ വേറെയാണെന്നുള്ളൊരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കരിയർ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും എളുപ്പമാണ്. കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കരിയർ സ്വിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെയും ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെയാണ്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്. ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ 3rd ഇയറിൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് കരിയറിൽ ഗ്യാപ്പ് വരാതെ നിങ്ങൾ 4th ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഓഫർ ലെറ്ററും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 3rd ഇയറിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഏത് കൺട്രിയിലാണ്, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും തന്നെ ധാരാളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് എക്സാംസിനൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ 3rd ഇയർ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ധാരാളം മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് നമ്മൾ അതിന് ധാരാളമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുറത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആഗ്രഹം എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏത് കൺട്രിയിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് 3rd ഇയറിൽ തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 4th ഇയർ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ കൊണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും പുറത്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് എല്ലാ കേസിലും ശരിയല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്യൂഷൻ ഫീ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങാൻ സാധിക്കും. അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നല്ലൊരു ജോബ് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ധാരാളം സ്കോളർഷിപ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് DAAD എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇവിടുത്തെ കോഴ്സസും അവൈലബിൾ ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ യൂറോപ്പിൽ പഠിക്കാനാണെങ്കിലും ഇറാസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് 4 കൺട്രീസിലായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്. അതും കംപ്ലീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് ഇറാസ്മസ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ ടോട്ടൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ലോൺസും ബാങ്ക് ധാരാളം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരേനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാന്നാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ
ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റും ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷന് ധാരാളം സ്കോളർഷിപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്നും അറിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ വൺസ് ഒന്ന് റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇപ്പൊ എനിക്കും പിന്നെ അഖിൽ പത്യാല ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെക്കാനിക്കൽ വിദ്യയിൽ തന്നെ. ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾക്കും കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ 10 lakhs rupees സ്കോളർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് OBC സ്റ്റുഡൻസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് 24 സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ആ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് MSc എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓൾവേസ് റെഡി ടു ഹെൽപ്പ്. ബാക്കി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ നോക്കാം. താങ്ക് യു. Thank you so much. It was really informative. Now next, I would like to invite Srihari G. Verma, currently project engineer at CTO Wipro Robotics. Yes, thank you, Anisha. I think I'm audible, am I? Yeah, you are. Yes, good evening to all. My name is Srihari. I work as a project engineer in robotics Wipro. I'm a 2020 pass out from Vidya ECE. So, when the target audience എന്താ പറയുക വിദ്യയിൽ ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് അഡ്വൈസ്, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്. കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വിദ്യ ഞാൻ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഡൗട്ടിലിരുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞാനും. ഏത് കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യണം, ചൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞാനും. അപ്പോൾ എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്തായിരുന്നു, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചിന്താഗതി കൂടിയാണ് പോയത്, ഞാൻ എടുത്ത ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയോ എന്നൊക്കെ ഞാനൊരു പാത്തിൽ ഞാൻ നടന്ന ഒരു പാത്ത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു പീപ്പിൾ ടു ചൂസ്. ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ 12th കുഴപ്പമില്ലാതെ കുറച്ച് മാർക്ക് മേടിച്ച് സ്കീമിന് അങ്ങനെ വലിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി എഴുതി ഒരു എയ്ഡഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള റാങ്ക് ഒക്കെ കിട്ടിയൊക്കെ എന്താ പറയുക കീമിൽ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് 2-3 കോളേജിലൊക്കെ ഓഫർ വന്നു. വിദ്യ വീടിനടുത്താണ്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നല്ല കോളേജാണ്, നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്, നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക എഡ്യൂക്കേഷനിലും ആക്ടിവിറ്റീസിലും എല്ലാത്തിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു കോളേജാണെന്നൊക്കെ ആയപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഞാൻ വിദ്യ വന്നു. പ്രിൻസിപ്പൾ അന്ന് സുധാ മാം ആയിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾ. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു. ഐ ഫെൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ ദ വൈബ് ഈസ് ഗുഡ്, ലൈക്ക് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ച് ടു എവറിത്തിങ്. I was a person, ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒരാളായിരുന്നു ലൈക്ക് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഫ്രീഡം ഓഫ് ടു ഡു തിങ്സ് ഓൺ യുവർ ഓൺ വേ. അങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആളായിരുന്നു. നിങ്ങളെപ്പോലെയൊക്കെ ലൈക്ക് ആ ഒരു 8th സ്റ്റുഡൻസിനെ പോലെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ആദർശമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ആണ്. സോ അതായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതലും എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വ്യൂ അതായിരുന്നു. എനിക്ക് എന്താണോ പാഷനറ്റ്ലി ഡിസയർ ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അയൺമാനൊക്കെ കണ്ടു വളർന്നിട്ട് അതിനോടൊക്കെ ഒരു ക്രേസ് ഒക്കെ തോന്നിയ ഒരാളായിരുന്നു, റോബോട്ടിക്സിനോടും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനോടൊക്കെ. ദാറ്റ് വാസ് മൈ എയിം സിൻസ് സോ മെനി ഇയേഴ്സ്. സോ അതായത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം. സോ ഐ വാണ്ട് ടു പർസ്യൂ ദാറ്റ്. ആൻഡ് അന്ന് കേരളത്തിൽ റോബോട്ടിക്സ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന വളരെ തുച്ഛം കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ബിക്കോസ് കോഡിങ് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു, പിന്നെ എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ ഐ വെന്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്. അങ്ങനെ ഞാൻ വിദ്യയിൽ ഈ കുറച്ച് ഭയങ്കര ഡൗട്ടിനായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഏത് ജോയിൻ ചെയ്യണം. കുറെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തു, നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റ്സ് ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കുറെ പേര് സംസാരിച്ചു. അവസാനം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. വിദ്യയിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ക്യാമ്പസും പിന്നെ ടീച്ചർമാർ രണ്ടുപേരായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് തോന്നി. ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. That decision was never a mistake. In fact, that was the best decision I've made. To be honest, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഐ എം വർക്കിംഗ് ലൈക്ക് what was my dream when I was joining Vidya. That is what I'm doing right now. ഞാനൊരു വർക്കിയുടെ കമ്പനിയിൽ റോബോട്ടിക്സ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജർമ്മൻ കമ്പനിയായിട്ട് ഫ്രാൻഹോഫർ എന്ന കമ്പനിയായിട്ട് മൈക്രോ ഫുൾഫിൽമെന്റ്, അതായത് ആമസോണിന്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. അവരുടെ മൈക്രോ ഫുൾഫിൽമെന്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റോഴ്സിൽ റോബോട്ട്സ് വെച്ച് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള
റോബോട്ട്സിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ലൈക്ക് ദ പ്രൊജക്ട് ഐ എം വർക്കിംഗ് വിത്ത് കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് എ ജർമ്മൻ ടീം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡ്രീം പ്രൊജക്ട് ഫോർ മീ. അത് സോ വെൻ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ബാക്ക്, ലൈക്ക് ഞാൻ വിദ്യ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ എത്തണോ, എന്താണ് എനിക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടൻ കിട്ടേണ്ടത്, അത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്, ആ ഫീലിംഗ്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞുതരാം. എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനായിട്ടും കോളേജിനായിട്ടും ഞാൻ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഫേസ് ചെയ്തത്. ഞാൻ വിദ്യ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ it was very nice. There were setbacks, there were pressure, there were everything. But I knew one thing. In Vidya, എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ടീച്ചർമാരൊക്കെ നമ്മളെ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ് ഇരിക്കൂ, പഠിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ they'll be forcing us to do things. But ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാളിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി, ടോക്ക് ഷോസ് ഉണ്ടാവും. ഞാനാണെന്ന് എനിക്ക് ക്ലാസ് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും ഇതുപോലെ ബങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടോക്ക് ഷോസിനും ഓരോ പരിപാടിക്കും എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ തന്നെ കയറിയിരുന്ന് എല്ലാം കേൾക്കുമായിരുന്നു. That's what my interest is. I was someone who believed studying should be back at home, and college was for exhibiting what you have. So അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. സോ ആൻഡ് നോ വൺ സ്റ്റോപ്പ് മീ. ഇനീഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് കുറച്ച് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബിക്കോസ് ടീച്ചർമാർക്ക് നമ്മളോട് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതായത് ഇവൻ പഠിക്കാൻ തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നത്, ഇവന്റെ ഇന്റൻഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ, വെറുതെ ക്ലാസ് ബങ്ക് ചെയ്യാണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ആസ് ഐ ഗ്രൂ അപ്പ്, സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ they gave me the freedom. They realized, okay, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, and I'm just exploring my other ventures. So ടീച്ചർമാർ എന്നെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇനിഷ്യലി. സോ I'll just say you my stretch. ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് ഞാൻ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നടന്നത്, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വിദ്യയിൽ എനിക്കൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓഫർ കിട്ടി. ജസ്റ്റ് ഞാൻ വെറുതെ ഓൺലൈനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു, ടീച്ചർമാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇയർ എനിക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡൽഹിയിൽ Metal on a company. Metal is a very famous company. It's a startup in India. It's like one of the top 10 startups in India, and they are the education providers for big companies like Wipro, Infosys. So it's a big company. അവിടെ എനിക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അന്ന് ഒരു 5 years ബാക്ക് അവർ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അവിടെ കിട്ടിയത്. ഞാൻ അവിടെ പോയി ഒരു ലൈക്ക് 2-3 months പെയ്ഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ്. അന്ന് എനിക്കൊന്നൊരു 18-19K അവർ പെർ മന്ത്. ഞാൻ അന്ന് 16 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെക്കന. അന്ന് തന്നെ 18 വയസ്സ്. അന്ന് തന്നെ അവർ എനിക്ക് 18-19K സാലറി തന്നിട്ട് അവരെന്നെ, എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ പോയി ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ 2-3 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എനിക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. എനിക്ക് ആ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഫ്രീഡം ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അല്ലാതെ റിപ്പീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐ ഗെറ്റ് ബോർഡ് ടു ഇറ്റ്. മൈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ആവും. So when it's creative, I'll give my 101%. അതെനിക്ക് ആ ലെസൺ, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മനസ്സിലായതാ. അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വിദ്യ എന്ന് കിട്ടിയൊരു ബെനിഫിറ്റ്. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഐ മേഡ് എ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ഡിസിഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കോഴ്സാണ്. വിദ്യയിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പോയിന്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ, അത് അവരുടെ എന്താ പറയുക പ്ലേസ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ആണ്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ദേ ആർ ഡൂയിങ് റിയലി റിയലി ഗുഡ്. അത് their commitment, the efforts they put in, the trainings and everything, I was really astonished. So second year അന്ന് കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് വന്നത്. എനിക്ക് പൈത്തൺ, ഇപ്പൊ സ്വാതി ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ പൈത്തൺ ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പൈത്തൺ ഇസ് ലൈക്ക് the last nail in your career. So പൈത്തൺ ട്രെയിനിങ് നടക്കണ്ടായിരുന്നു. ആരും വന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഈ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ. സോ വെരി ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഓപ്പൺ ഫ്രീ. ഇത് കോഴ്സ് ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു പേ സംതിങ്, ബട്ട് വിദ്യ വാസ് ഗിവിംഗ് ഫോർ ഫ്രീ, and I joined it. Saturday Sunday very rare students also from electronics, like 2 or 3 students were there, most of them from CS because it's Python. ഞാൻ പോയിരുന്നു, ശനി ഞായറും പോയിരുന്നു. ആ ടീച്ചർമാരുടെ മോട്ടിവേഷൻ കാരണം തന്നെയാണ് പോയിരുന്നു, അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഗിവിംഗ് യു ദ നെസസറി ടൂൾസ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ വേൾഡ്. ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ഇയർ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ്. ഞാൻ അത് എന്നിട്ട് IDC ചേർന്നു, അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ വിദ്യയിലെ entrepreneurship unit ഉണ്ട്. It was entrepreneurship club, I think. So it was very strong at that time, and they took us to some presentation. We had an idea of automatic adjusting solar panel with respect to sunlight and stuff, and it was like selected for top 10 startups and also it was very nice. That was my first exposure. And when I reached third year, there was like an international competition. So ഒരു USA എന്നൊരു company, TTX എന്ന company, ഒരു AI club, ഒരു AI kind of കോമ്പറ്റീഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. അത് സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്തിൻ കോളേജ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ടൈമിൽ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന CSE ഫോർത്ത് ഇയർ ആയിട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈസിക്കാർക്ക് എന്താ പറയാൻ ആക്ച്വലി പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അന്ന് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കിട്ടിയ പൈത്തൺ ക്ലാസ്
അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റാക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് എല്ലാം നോക്കി പഠിച്ച വീഡിയോസ് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ 3-4 ഓഫ് us ടീം. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഗെയിൻ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളോട് മീൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് അക്കാഡമിക്സിനോട് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ പോയി റെഫർ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം പഠിച്ചു. ഒരു മാസത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഞങ്ങൾ അന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അടിച്ചു. അതായത് സീനിയർ ടീംസിനെ ഫൈനലി സീസൺസിനെയൊക്കെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്കോർ അടിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു കിട്ടിയത്. ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് where I knew what my capabilities, I just explored. Pinne, I went to the field of robotics and AI. I searched everything I can learn, went to so many competitions, hackathon. Charapara നടന്ന എല്ലാ വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് യു ആർ യങ്, യു ഹാവ് എനർജി ഓഫ് യുവർ യൂത്ത്, സോ വൈ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ജസ്റ്റ് കാർപെ ഡിയം, സീസ് ഇറ്റ്. സോ വെന്റ് ഔട്ട് ദെയർ. വെറുതെ എന്താ പറയാ, കൊച്ചിയിലായാലും എറണാകുളത്തായാലും ഇവിടെ NITസിലായാലും തമിഴ്നാട്ടിലും അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരും എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. കോളേജ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടും പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ വരും, ഇങ്ങനെ ഹാക്കത്തോൺ ഉണ്ട്, ഇന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അന്നൊക്കെ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഞാനും വിചാരിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ ആയിരിക്കും, കാശ് കളയാൻ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ടിനും ഫ്രണ്ട്സിനൊപ്പം ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും ഓഫ്കോഴ്സ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ പോയതാണ്. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയതെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ തേർഡ് ഇയർ കഴിയാറായി. ഫോർത്ത് ഇയറിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് വീണ്ടും ബെനറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോളേജ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ 3 പേര് പോയി. അവിടെ 3 months റിസർച്ച് നടത്തി, റിസർച്ച് പേപ്പർ ചെയ്തു, AI ഞങ്ങളുടെ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, വിച്ച് വാസ് ലൈക്ക് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അങ്ങനെ ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിപ്രോയിൽ ജോലി കിട്ടി. എനിക്ക് വിപ്രോയിൽ ജോലി കിട്ടിയത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ്. സോ വിച്ച് ഇസ് ഐ ഗോട്ട് ലൈക്ക് 3-4 ഓഫേഴ്സ്, ബട്ട് ഐ ചൂസ് വിപ്രോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ. എനിക്ക് ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്റർവ്യൂ, യു ഹാവ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ 8-9 months. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഞാൻ വിപ്രോ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ ഉണ്ടായിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു മെയിൽ വന്നു. എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ മെയിൽ വന്നു, ലൈക്ക് റോബോട്ടിക്സ് യൂണിറ്റ്. വിപ്രോ റോബോട്ടിക്സ് ആകെ കൂടി ലൈക്ക് സംതിങ് 70-80 എംപ്ലോയീസ് ഉള്ളൂ. ടോട്ടലി വിപ്രോ ഹാസ് ലൈക്ക് 1,75,000 എംപ്ലോയീസ്. അതിലെ 75 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ നോ ഹൗ ലിറ്റിൽ ഫ്രാക്ഷൻ യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് യൂണിറ്റ്. സോ എന്താ ഉണ്ടായിച്ചെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ വന്നു, ദേ വാണ്ട് എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഉപ്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ എലിജിബിൾ അല്ല, ഐ എം ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മെയിലിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വർക്ക്ഷോപ്സിന്റെയും ഇന്റേൺഷിപ്സിന്റെയും ഈ പറഞ്ഞ റോബോട്ടിക്സിന്റെയും ഇതിന്റെയൊക്കെ ചെയ്ത ഹാക്കത്തോൺസിന്റെ ഒക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഞാൻ എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അയച്ചു. ഞാൻ റിപ്ലൈ വരുന്ന പോലും വിചാരിച്ചില്ല. പക്ഷെ ആ ഇന്റർവ്യൂ അവർ ഇന്റേണൽ വിപ്രോ ഇന്റർവ്യൂ ആണ്, അവർ തിരിച്ച് എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചു. ഓക്കെ, വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കണ്ടക്ടിങ് എ ഇന്റർവ്യൂ ഫോർ യു ബിക്കോസ് ആക്ച്വലി വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, ബട്ട് we are happy with your resume and we would like to conduct an interview. അങ്ങനെ ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റി. the best part, the most difficult part is to get an interview. And I can tell you, ഞാൻ വിദ്യയിലെ 20+ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ ജോലി കിട്ടിയിട്ടും വിദ്യ is only, that is the why I felt very interesting. Vidya is like one of the few colleges where if you're already placed, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇന്റർവ്യൂ ഇരുത്താൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കോളേജ്. ഞാൻ രാജഗിരിയിലൊക്കെ പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ ക്രാക്ക് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. മേ ബി അത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന് നല്ല ഓഫർ നല്ല കമ്പനി വേറെ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ അലൗ ചെയ്യില്ല. ഞാൻ വെച്ചാൽ വൈ ഇസ് ദാറ്റ്? ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ്, ദേ ഡോണ്ട് അലൗ ഇറ്റ് ഫോർ ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ. പക്ഷെ വിദ്യയിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് 4 കമ്പനി പ്ലേസ്ഡ് ആയി. എന്നും ഞാൻ ഇരുന്നു എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി, എക്സ്പോഷർ കിട്ടി, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടി എന്താണ് ഇന്റർവ്യൂ. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ദാറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ട്, ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ആൻ ഇന്റർവ്യൂ. നിങ്ങൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാൻ, ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. പക്ഷെ ആ കിട്ടുന്ന ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടേണ്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലല്ലോ. അത് ഇറ്റ്സ് ലക്ക്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റോബോട്ടിക്സ് കിട്ടിയത് എനിക്ക്. സോ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റേൺഷിപ്സിന്റെയും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ദാറ്റ് മേക്സ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് അന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ സ്മോൾ തിങ്സ്, ജസ്റ്റ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഒരു 500 രൂപ കൊടുത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്ത എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മൈ മാർക്സ്, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മൈ anything, not my academics, what got me there. It was that sheer will I chose to do these things, you know. So it's that. So അവിടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ എന്നെപ്പോലെ റോബോട്ടിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്കോ വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ Vidya will not be a closed door to you. It's not like you will be studying and losing your interest or anything. No, Vidya is like an open door. You just have to knock it. There's so many doors out there. There's so many things happening. Not just in classrooms, there's so many things every weekends, every day. There's some other thing happening here and there. If you have the will, if you have the sheer will to seek what you want,
then there's always some doors open in Vidya. And that's the best thing I found about Vidya. And I want the staff who's sitting here to promote that even more. I want my future generations to get better than what I had. So I'm sure they will, of course they will. But that is the best part I've seen in Vidya, and that's what I enjoy the most. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് അവർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബേസിക് എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാതിജി പറഞ്ഞല്ലോ ഈ റെസ്യൂമിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. ഇൻ വിദ്യ ഞാൻ വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം, തേർഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു empowerment program ഉണ്ട്. They take so much time to make you realize how to attend interviews, how to make a resume. It's very important. It's like a 3-day course. 3 ദിവസത്തെ ഒരു കോഴ്സാണ്. ക്ലാസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പിള്ളേരുടെ തേർഡ് ഇയറിലൊക്കെ മാർക്കിനൊക്കെ ഭയങ്കര വാല്യൂ ആയി. ഈ കോളേജുകളൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ടീച്ചർമാർക്ക് വൺ പ്രഷറാണ്, സ്റ്റുഡൻസിനെ എങ്ങനെയും പഠിപ്പിച്ച് മാർക്ക് മേടിക്കണം. അപ്പം പ്രഷറൊക്കെ ആ ഒരു ഹയറാർക്കി ഇങ്ങനെ പൊന്തിപ്പോന്നിട്ട്, പക്ഷെ എന്നിട്ടും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു 3 ദിവസം പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിച്ച് ഒരു just for their future, to get into an interview, to how to face it. ആ 3 days spend ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ ഡേ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അതിൽ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. എങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇരിക്കണം, റെസ്യൂമി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, ഹൗ ടു ബി പ്രൊഫഷണൽ. There's so many difference between what you can watch from a YouTube or read from an article than you can hear from a professional out there. It made a big difference actually. So these things have a great impact on you. So these are some great and good memories from Vidya. ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അധികം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കുറെ പറയാനുണ്ട്. So for me, my decision to choose Vidya was a really special and important one, which I did rightly. I hope for every one of you sitting there, it is the same. Thank you. Have a good evening. Thank you so much for sharing an amazing experience. And yeah, surely we will try our levels best to utilize each and every opportunity that's provided to us. So now I would like to call Shaheen NS, software developer at Sorte Technologies. Hello. Okay. So am I audible? I'm audible, right? Yeah, you're audible. Okay. So I'm just a recent pass out like Srihari, and so ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാല് വിദ്യ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ പറ്റിയും പിന്നെ വിദ്യ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും എൻ്റെ ഈ ടോപ്പിക്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഈ +1 +2 10th ഇവിടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയും ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാനോ, അതിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതുപോലൊരു ഫംഗ്ഷൻ എൻ്റെ ഹൈസ്കൂളിൽ നടക്കുകയാണ്, എൻ്റെ സ്കൂളിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്നെ വിളിക്കാൻ മാത്രം ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് എവിടെയും പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിദ്യമായ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് റാൻഡായിട്ട് എടുത്തൊരു കോളേജാണ് നമ്മുടെ വിദ്യ അക്കാദമി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആകപ്പാടെ വിദ്യയിൽ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യം, ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ബസ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോയെന്ന് മാത്രം. സോ ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇവിടെ വന്നു ഒരു 4 കൊല്ലത്തെ എൻജിനീയറിംഗ് ലൈഫിൽ വളരെ അധികം മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ലൈഫിൽ വേറൊരു സ്റ്റേജിലെത്തിയത് ഈ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതെനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാൻ വിദ്യയിൽ വന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഒറ്റക്കായിരുന്നു. ആരായിട്ടും കമ്പനി ഇല്ല, ആരായിട്ടും ഒരു ഗെറ്റ് അലോങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ എല്ലാവരും ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് അവിടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി. കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വിളിച്ചിരുത്താൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, സംസാരിക്കാൻ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിദ്യയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രേറ്റ് തിങ് അബൌട്ട് വിദ്യ ഈസ് ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾസ് ആണ്. പിന്നെ ഓൾസോ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സജഷൻ ഉണ്ട്, അത് പറയാൻ എനിക്കൊരു സ്റ്റേജ് ഒരുക്കി തരാൻ വിദ്യക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെയായാലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് വേണം, അപ്പോൾ HOD ആണ് അങ്ങോട്ട് പോയി പറയരുത്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. HOD വാസ് ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ ടു മൈ ഒപ്പീനിയൻസ്. അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടർമാരോടാണെങ്കിലും ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി വല്ല ചേഞ്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിന്റെ കോഴ്സ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്സ്, പിന്നെ വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗ്സ്, ഇതൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് നടത്തും. അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഹെഡാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അവര് കുറച്ച് സ്റ്റുഡന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ വിളിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ അറിയാനും നമ്മൾക്കനുസരിച്ച് പെരുമാറാനുമാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ KTU എക്സാം സ്ട്രൈക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. KTU എക്സാംസിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രൈക്ക്. അപ്പൊ വിദ്യയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രൈക്കിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് എക്സാമിനല്ല, ക്ലാസ് ടൈമില്. പക്ഷെ അതാണ് ആകപ്പാട് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രൈക്ക്. പക്ഷെ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. ലൈക്ക് ഇവര് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതായത് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല, കാരണം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലി ഉറപ്പാ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങാതിരുന്നത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം പ്ലേസ്മെന്റ് സമയത്ത് അവർ വെക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രൈക്കിന് ഇറങ്ങി ആ ഒരു സപ്ലിയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ 10ഉം 20ഉം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് വിദ്യ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസിന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ സോട്ടി പറഞ്ഞു. സോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി അല്ല, പക്ഷെ സോട്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല പാക്കേജ് തരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. എനിക്കിപ്പോ നിലവില് 8 lakh പെർ ആനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടിയ കുറെ പേർക്ക് 9, 10, 11 LPA വരെ ഫ്രഷേഴ്സ് ആണല്ലോ ഞങ്ങൾ, അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അവർ റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. എന്റെ പാക്കേജ് കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ മാനേജർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഭയങ്കര കുറവാണല്ലോ, കുറച്ചും കൂടിയും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ലിങ്ക്ഡിനിൽ നിന്നോ ഹാക്കർ റാങ്കിൽ നിന്നോ മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നോ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വിദ്യയുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്റെ ലൈഫ് നല്ലോണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റുമായിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ട് ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് ഇപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ്സ് മുഴുവൻ ഞാൻ വിദ്യയിൽ നേടിയതാണ്. അതായത് ഞാൻ വിദ്യനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ക്ലാസ്സിൽ പഞ്ചാബിൽ ഹാക്കത്തോൺ പോയിട്ടുണ്ട്, നാഷണൽ ഹാക്കത്തോൺ 2 വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട്, 2 വട്ടം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റിയത് വിദ്യയിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു കോളേജിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാഫ് ആ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അധികം കോളേജ് സ്റ്റാഫ്സ് ഒന്നും ആ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ആ ഒരു നോളജ് ഉള്ള സ്റ്റാഫാണ്. ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞിട്ട് ആ സാർ പോയി ചെയ്തതല്ല, സാർ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാഫ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാഫ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ പോയി ചോദിക്കുക ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ രവിശങ്കർ സാർ CSC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്, സാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സാറ് അപ്പോ വേറൊരു കോളേജിലാണ്, അവിടെ ഒരു സാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നഷ്ടം. ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ വേദിയിലും ക്യാഷ് ഇൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയാലും അവിടെ ക്യാഷ് ഇൻ ചെയ്യണ ഒരു ഇതാണിത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. എനിക്ക് ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. എനിക്ക് പിന്നെ വേറൊരു കമ്പനി പോവുകയാണെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രൗഡ്ലി പറയാം ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ കോളേജിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി വളരെ അധികമാണ്. പിന്നെ പഞ്ചാബിലോട്ടൊക്കെ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ചെലവായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഹാഫ് ചെലവ് മുഴുവൻ എടുത്തത് കോളേജിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് കോളേജിനോട് നല്ല അധികം കടപ്പാട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രഷേഴ്സ് ആണ്, നിങ്ങൾ കോളേജ് ആസ്പിരൻസ് ആണെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോളേജ് എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വിദ്യയിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ നോർമൽ കിഡ്, ഞാനൊരു മിഡിൽ ബെഞ്ചറാണ്, സംടൈംസ് ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചർ. കാരണം എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. എനിക്കൊരു ടോപ്പിക് ബുക്ക് നോക്കി പഠിക്കാനോ വേറെ എവിടെ റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനോ എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ടീച്ചർ ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്ന നോളജ് അതുപോലെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ എവിടെയും പോയിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്കത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്, ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കണ്ടേ ഒന്നും കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു ടീച്ചറാണ് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു നോളജ് അതുപോലെ നിൽക്കും, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ച് മിഡിൽ ബെഞ്ച് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ജീവിച്ചു പോയിരുന്നൊരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പോ പലപ്പോഴും പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാൻസ് നടക്കുകയാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റി ഇഷ്യൂസാ, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങളെ പേര് അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ഈ വിദ്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായ മാറ്റമാണ്. അല്ലാത്തൊരു കേസിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരും അപ്പൊ തന്നെ ഡിനൈ ചെയ്താൽ. ഞാൻ ഈ വിദ്യയിൽ വന്നിട്ടാണ് എല്ലാരെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും കുറെ ആളുകളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും പഠിച്ചത്. ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലിന് ഞാൻ വിദ്യയോട് വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൽ ഞാൻ വളരെ വെരി സിമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കാൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഗെയിം കളിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റിൽ കയറാനോ അതോ ഗെയിം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കയറാനോ അതോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തത്.
ആഫ്റ്റർ ഓൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷനും എല്ലാം വരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം. പക്ഷെ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഞാൻ അവിടെ വന്നു, ഞാനൊരു ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരുത്തം പറഞ്ഞതാണ്, എടാ നമുക്ക് എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. അത് അവര് തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയാണെങ്കിലും എൻ്റെ അറ്റൻഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിൽ കിട്ടി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, മൊബൈൽ ആപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും? എനിക്ക് അത്ര ആക്സസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അന്നത്തെ കാലത്ത്. ഇവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് പോലും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നെറ്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവനങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എടാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ? എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നു, രാത്രി തറവാട്ടിൽ പോയി, എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി. ആ ഒരു സെർച്ചിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ലൈഫ് നല്ലോണം മാറി. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ശരി, വെറുതെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു. ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് വിദ്യയിലുള്ള ഓരോ മീറ്റ്സിൻ്റെ നിന്നാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹാക്കത്തോണ്ട് ഒരു ടീം വേണം. ഒരു ടീമില്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ടീം വരെ എനിക്ക് എൻ്റെ ബെഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. അത് വളരെ ഒരു സംഭവം. അതായത് കോളേജ് മുഴുവൻ തപ്പേണ്ട കൂടി ആവശ്യമില്ല, വേറെ ബ്രാഞ്ചിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തൊട്ടപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒരു മൈൻഡ് വിദ്യയിലുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയില്ല. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വിദ്യയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാരണമാണ്. വിദ്യയിൽ നല്ലോണം ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ NSS ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇതാണ് താല്പര്യം, DSC ഉണ്ട്. പക്ഷെ DSC ഇപ്പൊ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കൊറോണ വൈറസ് കാരണം. പിന്നെ നമുക്ക് IEDC ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്ത IEDCയിലാണ്. IEDCയിൽ ഫുൾ ടൈം നമ്മളിങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഐഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യൂ, അതായത് നമുക്കൊരു ബിസിനസ് പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അത് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെക്കാനിസം, അതായത് ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്. അപ്പോൾ ഈ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും PPT PDF ആണെന്ന് പറയാം. എങ്കിലും അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ നിലവിൽ കാണുന്ന സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാറ്റ് റൂംസ് ഒക്കെ ഈ വെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ പേരെ കാണാം. അതായത് കുറെ ആൾക്കാർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നു, എന്നിട്ട് അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും. അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. അതിനൊരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ കുട്ടികൾ അത്രയും ചെറുതുമാണ്. നമ്മുടെ മൈൻഡിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡിലൂടെ വരില്ല, നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലൂടെ വരില്ല. അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക കോളേജുകളും അത് വില വെക്കില്ല. പക്ഷെ വിദ്യയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യ ഉറപ്പായിട്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മോട്ടീവ് വിദ്യയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ. എന്ത് ചെയ്യാനും ഒരു എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്, അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോയ കോളേജ് സഹൃദയാണ്. സഹൃദയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും അവിടെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ സഹൃദയ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോയി. പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വിദ്യയിൽ വരേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ സഹൃദയിൽ 2-3 വട്ടം ഫംഗ്ഷൻസിന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിദ്യനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ. പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് അവര് ഇതുവരെ അവരെ ആ ഒരു ഫേസ് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, 3 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് 4th year ഞാൻ അവരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉള്ളൊരു എക്സ്പോഷർ അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വിദ്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു +2 ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തോന്നിയപ്പോ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് അത് ആരോടും പറയണമെന്ന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അറിയില്ല, പക്ഷെ ഡാൻസ് കളിക്കണം എന്നൊരു തോന്നൽ, ആഗ്രഹം, അത് ഈസി ആയിട്ട് നടന്നു. ഡി അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നു, എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കയറിക്കോ. അങ്ങനെ ഞാൻ 1 മാസത്തോളം അവരോട് കളിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നെന്താ, എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ. മറ്റേ ഓഡീഷൻ വന്നു, ഓഡീഷനിൽ ഞാൻ പാസ്സായി. ബട്ട് ഐ വാസ് ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ട്രൈ ഇറ്റ്. ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കോളേജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷനും ഇതിനൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ജനറൽ നോളജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അത്ര എക്സെപ്ഷണൽ കിഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്നും എനിക്ക് നടക്കില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ വിദ്യയിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ ലെവലിലെ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. അതായത് ഹാക്കത്തോൺ വന്നു. ഹാക്കത്തോണിന് പോയപ്പോ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ആ പെർഫോം ചെയ്തത് മാത്രമല്ല, ആഫ്റ്റർ പെർഫോമൻസ് അതിന് കിട്ടുന്ന അപ്രിസിയേഷൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത പെർഫോമൻസിന് പോകാനുള്ള മോട്ടീവ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഹാക്കത്തോണിന് പോയി, ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത കൊല്ലം ഞങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം ഒരു ഹാക്കത്തോണിന് പോയപ്പോൾ ഇവർ അത്രയും സപ്പോർട്ട് തന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഇതിന് പോയി. കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഗെയിനാണ്. എൻ്റെ കരിയറാണ് അവിടെ ഗ്രോ ആവുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് പോയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ അവൈലബിൾ ആവുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ ജൂനിയേഴ്സിന് കോളേജ് തന്നെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഒരുക്കി, ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക, ഇതെന്താണ് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം.
അങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ് വിദ്യയുടെ. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ സജഷൻ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഓപ്പൺ മൈൻഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ്സും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ഫോർ മീ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വേർഡ്സ് അബൌട്ട് ഫ്രം മൈ സൈഡ്. താങ്ക് യു. Thank you so much. It was indeed a good one and inspiring to all of us. So, lastly, I would invite Sylvester Nayan Joy, drafting engineer, Quest Global, Bangalore. ഹലോ, ആം ഐ ഓഡിബിൾ? Yeah, you are. ഓക്കെ. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യാശംസകൾ നേരാണ്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെതായ ഒരു പോയിന്റ് പറയാനില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി വിദ്യയെ പറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പൊ 3 പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ 3 പേരും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത വാക്കുകളായിരിക്കും ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാളല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ BSc മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ വിചാരിച്ച ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിൽ ഈ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരാണ് നിർബന്ധിച്ച് എന്നോട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊണ്ട് ചേർത്തത്. 10th പ്ലസ് 2 ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര വലിയ മാർക്കോ ഗ്രേഡോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ആവറേജ് ഈവൻ ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ ഒരു ലെവലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വിദ്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വിദ്യയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും കീം എഴുതിയപ്പോൾ എന്റെ റാങ്ക് വരുന്നത് അന്ന് 28,000 ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി മെക്കാനിക്കലിന് വിദ്യയിൽ 28,000 എന്നുള്ള റാങ്ക് കൊണ്ട് ചെന്നാൽ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല. ഞാനൊരു മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. എന്റെ അപ്പൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് ആർട്സ് കോളേജിലാണ്. അപ്പൊ ആ കൊല്ലം തന്നെയാണ് ക്രൈസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആരംഭിച്ചത്. എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആകെ ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ ആ പറഞ്ഞ കോളേജ്. അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവരും എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചേരാനായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ ഡാഡ് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, നീ വിദ്യയിൽ പോയാൽ മതി. അന്ന് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യമായിരുന്നു. എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിദ്യയിലേക്ക് അറൌണ്ട് ഒരു 46 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. 3 ബസ് മാറി കയറിയാൽ വിദ്യയിൽ എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും ദൂരത്ത് പോയി പഠിക്കുക, അതും ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് കോളേജ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ മാറി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഉള്ളിലൊരു ഹെസിറ്റേഷൻ ആണ്. ഈവൻ ദോ പാരന്റ്സിന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം ഞാൻ അവിടെ ചേർന്നു, പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് ലൈഫിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയത് വിദ്യയാണെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വിദ്യയിൽ ചേർന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് അവിടുത്തെ സാറുമാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിൽ ചേർന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തൊരു കുട്ടി എന്നല്ല അർത്ഥം, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനും ട്രൈ ചെയ്തു, എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു. എനിക്ക് അതേപോലെ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം മാർക്ക് വാങ്ങി പാസ്സാവുക അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരു ആവറേജ് മാർക്കോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പാസ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ കുറെ മാർക്ക് വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ പ്ലേസ്മെന്റ്സിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റിന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല നമുക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് തരുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു മാർജിനാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക്. അതായത് ഒരു 70% മാർക്കിന് മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവിടേക്ക് വരാം. അപ്പൊ 70% മാർക്കുള്ള കുട്ടിയായാലും 95% മാർക്കുള്ള കുട്ടിയായാലും ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നിരിക്കണം. ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് കയറാനുള്ള ഒരു കടമ മാത്രമാണ് മാർക്ക്. പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിവുകളും കാര്യങ്ങളാണ്. അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി കുറച്ച് വാക്കുകൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. സ്വാധീനിച്ച് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മളെ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് നമ്മുടെ CV ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് വളരെയധികം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ്. എന്നെ അങ്ങനെ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തതും വിദ്യ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് IDCയിലേക്ക് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. IDC മെമ്പർ. ഞാൻ ആദ്യം NSSലായിരുന്നു. NSSലെ അറൌണ്ട് 1.5 ഇയർ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയർ ഹാഫ് വരെ വർക്ക് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈവൻ NSS ഇസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ടീ. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് IDCയിലേക്ക് എത്തിയത്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് NSSൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈവൻ ദോ എന്റെ ഒരു പേസ് എനിക്ക് NSS അല്ല, IDC ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നി. നമ്മള് ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലാണ് അത് നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണോ അല്ലേന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അതെനിക്ക് സൂട്ടബിൾ അല്ലാന്ന് തോന്നി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ IDCയിലേക്ക് എത്തിയത്. IDCയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. അവർ ഡെപ്യൂട്ടി ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി. അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ഇയർ തീർന്നതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു. ഞാനും എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും കൂടിയിട്ട് ഫ്യൂവൽ ബേസ്ഡ് കുറച്ച് പെട്രോൾ ഡീസൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു. ഞങ്ങളതിൽ സക്സസ് ആയി. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രൊസീഡിങ്സ് പോകാൻ വേണ്ടി ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് IDCയിൽ നിന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് തന്നിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ചധികം ഫണ്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു.
നമ്മുടെ കോളേജിനായാലും അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. വേസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ സക്സസ് ആവാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചൊരു റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് കിട്ടിയില്ല. അതൊരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു. ഈവൻ അതിന് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും അറിവുകളൊന്നും ഇല്ല. ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ നമുക്ക് അറിവുകൾ കുറവുകളുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ സാർമാർ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ദോ നമ്മൾ അവരുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു പരാജയമായിട്ട് തന്നെ അത് തീരുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഐഡിസിൽ അന്നത്തെ ഇൻചാർജ് ചെയ്തൊരു മാനായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തായാലും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, സോ അതിന്റെ ഒരു പേപ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിനൊരു പേപ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം തിരുവനന്തപുരം സാരാഭായ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാം മാഡം തന്നെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്, ലൈഫിൽ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴികളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതും അങ്ങനത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം തേർഡ് ഇയർ തീരാറായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ തന്നെ സൂരജ് സാർ അതുപോലെ പ്രവീൺ സാർ കൂടിയിട്ട് ഒരു ISR ഫണ്ടഡ് പ്രൊജക്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മെറ്റീരിയൽസിൽ, കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു, സാർ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സാർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു സ്വീകരണം നല്ലത് തന്നത്. സാറ് പറഞ്ഞു യു ക്യാൻ ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. സാർ എന്നെ ആ ഒരു ടീമിൽ കയറ്റി. അതിനുശേഷം എന്നോട് തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു, ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ നീ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് തരണം, പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് വേണം, നമുക്കത് ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു 10 സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു, സാറിന്റെ അടുത്ത് അവരെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. സാറും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കൂടി പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അവിടെയാണ് ഞാൻ വിദ്യയിൽ ഏറ്റവും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊരു അപ്രോച്ച് കണ്ടത്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വേറെ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നു, പക്ഷെ അവരിൽ ആരും കാണാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു ഹൈലി എന്താ പറയാ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എപ്പോഴും അക്കാഡമിക്കലി എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വിദ്യയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടത്, ഞങ്ങൾ 10 പേര് എന്താ പറയാ 10 റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. ഈവൻ ആ സമയത്ത് സപ്ലികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ആവറേജ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, ബിലോ എബോവ് ആവറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എക്സലന്റ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ്. അങ്ങനെ 4-5 റേഞ്ചിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ. എല്ലാവരും സാറ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് വിളിച്ചു. എല്ലാവരും അവരെ കഴിവിന്റെ മാക്സിമം ചെയ്തു. നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് ISR ഫണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ CV-യിലേക്ക് അത് വന്നപ്പോൾ അത് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കി, വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. എനിക്കൊരു പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ വരെ ആ ഇന്റർവ്യൂ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസും അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. അതൊക്കെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് മൊമെന്റ്സ് എന്ന് പറയില്ല, അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് സാറിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോ ശ്രീഹരിയിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് കിടക്കുന്നത്. ശ്രീഹരി പറഞ്ഞിരുന്നു, വിദ്യയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓരോ ഇവന്റ്സ് നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ തേടിപ്പോ. അതുപോലെ ഞാൻ തേടിപ്പോയി വന്നിട്ട് തേർഡ് ഇയറിലേക്ക്. അതായത് സാറിന് കിട്ടിയ പ്രൊജക്ട് ഞാനത് വിദ്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് സാറിന് കിട്ടിയത്. കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനെ പോയി കണ്ടു, സാറായിട്ട് സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളത്, ഓരോരുത്തരായിട്ട് സംസാരിക്കുക, ബന്ധങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ആ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ സാറുമായിട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തതും സാറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചതും കാര്യങ്ങളറിഞ്ഞത്. വിദ്യയിലെല്ലാം ഇപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, ശ്രീഹരി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളത് പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ പാർട്ടാവുന്നു. നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സൈഡിൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു അതിന്റെ പാർട്ടാവാൻ, അതിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നിലും പോയി പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ ഏതാണ് എനിക്ക് ചൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് എനിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളായിട്ട് ഒന്ന് സിങ്ക് ആവുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ പല പ്രോഗ്രാമുകളിലും പോയി പങ്കെടുക്കണം. ഈവൻ NSS, IDC, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ടോക്സ്, സെമിനാർ ടോക്സ് നടക്കുന്ന ടോക്ക് നമ്മൾ പലതിലും പോയി. അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കൊരു സ്പാർക്ക് കിട്ടുക, ഏതാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വഴി എന്നുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അറൗണ്ട് ഒരു 2 പ്രൊജക്ട് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ IDC-യിൽ മാനേജ്മെന്റ് റോൾസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് അതിനോടൊരു അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യുന്നു ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ കരിക്കുലം, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഞാൻ അത് ചെയ്തു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്സിന്റെ പകരം ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനോടൊന്നും ഒരു അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റിസർച്ചിൽ ഒരു 1.5 കൊല്ലം ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ഫീല് മനസ്സിലായത്. എനിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയി തോന്നുന്നത് ഇതാണ് എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത്. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വഴി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിദ്യയിൽ എത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. അത്രയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യ തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ അതിൽ കയറണം എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘടകമാണ് വിദ്യയിൽ. ഇപ്പോ എന്റെ HOD സാർ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിലുണ്ട്, ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്രൻ. ഞാനൊക്കെ പേഴ്സണലി എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്കിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് സാറിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സജഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഒരിക്കലും അത് മാറ്റിവെക്കില്ല. നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് സാർ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം സാർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകണം, ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, സാറിന്റെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് സാർ പറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ, നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നാണോ സമ്മതിക്കും. വിദ്യയിലെ എല്ലാത്തിനും ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം അല്ല. കാരണം നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം അവർ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഫ്രീഡത്തോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വെറുതെ അനാവശ്യമായി നശിപ്പിച്ച് കളയണമെന്നൊക്കെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വിടുമ്പോഴും വിദ്യയുടെ ഒരു കണ്ണല്ലേ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മേത്തുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വളരെ നോട്ടീസബിൾ ആണ്. പിന്നെ വിദ്യയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് നമുക്ക് ഇവന്റ്സ് നടത്തും. ഇപ്പോൾ ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് എല്ലാം നടത്തും. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ അനിയത്തിമാരോടും പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം. ഞാൻ 10+2 വരെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ +2 തന്നെ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ് നടത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവന്റിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും പുറകിൽ പോയി നിൽക്കും. അത് ആരും കാണരുത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആരും കാണരുത്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കരുത്, ആ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു എൻ്റെ. അവിടെ നിന്ന് ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് വർത്താനം പറയാനും ഒരു കമ്പനിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഹെഡ് ചെയ്യാനും ഒരു ലെവലിലേക്ക് എന്നെ വളർത്തിയത് വിദ്യ തന്നെയാണ്. അതെന്നെ സഹായിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്സും സ്പോർട്സും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് പലവരും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വന്നത് പഠിക്കാനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളത് ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യണം. ആർട്സും സ്പോർട്സും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ കോളേജ് ലൈഫിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മൊമെന്റ്സ്. അത് ലൈഫിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആ മൊമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിവ്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയറിലൊന്നും ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ ഞാൻ സ്പോർട്സിന് പോയിട്ട് ഒരു ഡിസ്കസ് ത്രോയും ജാവലിൻ ത്രോയും പങ്കെടുത്തു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ 2 സാധനം എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ ലൈഫിൽ തന്നെ നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു അഭിമാനം. ഡിസ്കസ് അറിയാം, ജാവലിൻ അറിയാം, നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും നമ്മൾ എറിഞ്ഞു സാധനം പോയി, നമുക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ, അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തു, അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇന്റേണൽ ഹാപ്പിനെസ്, അതിനാണ് വില. അതുപോലെ തന്നെ ആർട്സിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് തേർഡ് ഇയറിലും പോകാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓക്കെ, എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനും പങ്കെടുക്കും. ഞാനത് ഗ്രൂപ്പ് ഇവന്റ്സ് നോക്കി ഏവരാണ് നമുക്ക് ആരും കാണാതെ സൈഡിൽ നിന്ന് കളിച്ച് പോകാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു ഇവന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഇവന്റിൽ പങ്കെടുക്കാം. കാരണം നമുക്ക് KTUവിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ആർട്സും സ്പോർട്സും പങ്കെടുത്താലും ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ് ഒക്കെ കയറുള്ളൂ. ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഏൺ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്സ്, സ്പോർട്സ്, പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ അങ്ങനത്തെ പല ആക്ടിവിറ്റീസും പങ്കെടുക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കാന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോയത്. അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവരെന്നെ കൊണ്ടിട്ടത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു, 2 ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു. അതും കഥാപ്രസംഗമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ലൈഫിൽ കേട്ടിട്ട് പോലില്ല കഥാപ്രസംഗം. എന്നെ ഒരു കഥാപ്രസംഗത്തിൽ ഇട്ടു. ഞാനൊരു 2 കൊല്ലം കഥാപ്രസംഗത്തിൽ ഇവന്റ് പങ്കെടുത്തു. 2 കൊല്ലം എനിക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും എന്റെ കഴിവ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ സാറന്മാരും നമ്മൾ ഓരോ ഇവന്റിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഇവന്റ്സിൽ പങ്കെടുക്കണം, കപ്പടിച്ചോളൂ, സമ്മാനം വാങ്ങിക്കോളൂ. അവർ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും ഓരോന്നിനും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കഴിവുകൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ പുറത്തേക്ക് വരും. ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഞാൻ ചാക്യാർകൂത്ത് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാക്യാർകൂത്ത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റേജിൽ കയറി കളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അന്നും എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ സാറുമാരുടെ സ്റ്റുഡൻസ്. അത് ഇൻസ്പയർ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സാറുമാർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട്. കാരണം അവിടുത്തെ ഓരോ സ്റ്റുഡന്റിനെയും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സാറുമാരും മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസും നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ അറിയുന്നവരായിരിക്കും. എല്ലാവരും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട് എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇവന്റ്സിൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പരിചയമുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരായിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ സാറുമാരും ഓരോ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടും വ്യക്തിപരമായി ബന്ധങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സാറുമാരാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ 2 കൊല്ലം 19 പാസ് ഔട്ട് ആണ്. ഇപ്പോഴും കോളേജിലെ എല്ലാ സാറുമാരായിട്ടും ഞാൻ നല്ല കോൺടാക്ട് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവരുടെ അഡ്വൈസ് ചോദിക്കും. കാരണം
ലൈഫിൽ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സാധിക്കും. അതിപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇനി തുടരുകയും ചെയ്യും, നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചെയ്യും. കാരണം അത്ര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് നമ്മുടെ വിദ്യയിലെ സാറുമാർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. ഫാക്കൽറ്റി മാത്രമല്ല, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ആയാലും നമുക്ക് അതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ ചേട്ടന്മാരായാലും അതേപോലെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഓരോ ക്യാൻറ്റീനിലെ ചേച്ചിമാരും എല്ലാവരും സ്റ്റുഡൻസിന് അത്രയും കെയറിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ സാറുമാരുടെ അടുത്ത് പറയും അവർ ചെയ്ത് തെറ്റാണ്. നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ പ്രോഗ്രാം പഠിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കയറി അത് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടും ഈസി അല്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസ്പിറേഷൻ മാത്രമേ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ആ കിട്ടിയ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് എനിക്ക് എന്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എന്റേതായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഹെഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാനും ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് വിദ്യയുള്ള ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ ISRO ആ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് അല്ല, എൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് 1.5 കൊല്ലത്തോളം ഞാൻ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ചെയ്തു, റിസർച്ച് പ്രൊജക്ട്. ആ പ്രൊജക്ട് ആയിരുന്നു എന്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് എന്റെ ഒരു ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിന് കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ റെസ്യൂമി നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു അറൌണ്ട് ഒരു 10 to 12 മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു 8 മിനിറ്റ്, അറൌണ്ട് 8 to 9 മിനിറ്റ് എന്റെ അടുത്ത് ISRO റിലേറ്റഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് പ്രൊജക്ട്, അതിൽ എന്താണ് ചെയ്തത്, എന്തായിരുന്നു അതിന് ഫുള്ള് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ട് റിലേറ്റഡ്. നമ്മുടെ റെസ്യൂമി ആണ് ഒരു ജോലിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകം. ആ ഒരു റെസ്യൂമിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ റെസ്യൂമിൽ എഴുതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് റെസ്യൂമിൽ എഴുതുമ്പോഴും അത് വളരെ വാലിഡ് ആയ പോയിന്റ്സ് ആക്കാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നന്നായി അറിയുമെന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി നേടാൻ സാധിച്ചു. അതും ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതെനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യ ത്രൂ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്, വിദ്യ പ്ലേസ്മെന്റ് ത്രൂ വഴിയാണ് കിട്ടിയത്. ഞാൻ ആകെ 2 ഇന്റർവ്യൂ മാത്രമേ വിദ്യ ത്രൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റത്തേത് ഞാൻ അപ്പാടെ പരാജയമായിരുന്നു, ഞാൻ ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു, ഫെയിലായി. രണ്ടാമത്തേതായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൻ്റെത്. അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഞാനല്ല, എന്റെ CV എനിക്ക് ആ ജോലി നേടിത്തന്നു, അങ്ങനെ വേണം പറയാം. എന്റെ CV ആണ് എനിക്ക് ആ ജോലി നേടിത്തന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാധീനിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ CV നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വിദ്യയിൽ നമുക്ക് CV പ്രിപ്പറേഷനുള്ള വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അഡീഷണൽ കോഴ്സസ്, ഒരുപാട് അഡീഷണൽ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്യൂഷൻ 360, അതുപോലെ തന്നെ ആൻസിസ്, പിന്നെ ഓട്ടോകാഡ് നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ കേട്ടതാണ് MEP, റിവെറ്റ്, അതേപോലത്തെ ഒരു വളരെയധികം ഡിസൈനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്കിൽസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി, ഡിസൈനിങ് മേഖലയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഡിസൈനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നോളേജ് കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി അവർക്ക്. അവർ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അക്വയർ ചെയ്യും. കാരണം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു ബിസിനസ് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നമ്മൾ മാക്സിമം അക്വയർ ചെയ്ത് നമ്മളതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തന്നെ ശ്രമിക്കും. ആ കമ്പനി തന്നെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ചെറിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കോഴ്സ് എല്ലാം അക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ വിദ്യ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ച് ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എനിക്ക് അതിനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ലാംഗ്വേജ്. IELTS എന്തായാലും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷൻസി തെളിയിക്കാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. വിദ്യയിൽ ഇപ്പോ ലാംഗ്വേജ് ഓൾറെഡി ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷോ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2019 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിപ്പോ എന്റെ ജൂനിയേഴ്സ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറയും. കാരണം നമ്മുടെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ IELTS പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇയർ ഗ്യാപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ വരും. സ്വാധീനിച്ച് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത് നമ്മളത് കവർ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം നോക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഇയർ ഗ്യാപ്പ് വരാതിരിക്കാൻ വിദ്യ എന്നുള്ള ഈ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഗുണമാണ്. നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുക. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ അബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്വാധീനിച്ച് ഓൾറെഡി 3-4 ഫുള്ളി ഫണ്ടഡ് സ്കോളർഷിപ്സ് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കൂടെ 2 സ്കോളർഷിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഒന്ന് പറയുന്നത് കോമൺവെൽത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ്, പിന്നെ ഒന്ന് ചെവനിങ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ്. ഈ 2 സ്കോളർഷിപ്പും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിദേശ പഠനം നമുക്ക് വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ട് അക്വയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ ഫീസ്, ട്രാവൽ ഫീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ്, അങ്ങനെ ഫുൾ എക്സ്പെൻസ് കവർ ചെയ്യുന്ന സ്കോളർഷിപ്സ് ആണ്. വളരെയധികം സ്കോളർഷിപ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ തേടി പോകണം. ഒരിക്കലും നമ്മളെ തേടി അത് വരില്ല. നമ്മൾ അതിനെ തേടി പോയി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ അത് അക്വയർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. എന്നാലും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഈസിയാണ്, കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാധീനിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സ്വാധീനിച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് അക്വയർ ചെയ്തു. സ്വാധീനിച്ച് അക്വയർ ചെയ്ത് ഈസി, ഞാനൊരിക്കലും ഈസി എന്ന് പറയില്ല. സ്വാധീനിച്ച് അതിനുവേണ്ടി വളരെയധികം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുടെ പ്രൊഫൈൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്റെ സീനിയറാണ് സ്വാധീച്ചി, മെക്കാനിക്കലായിരുന്നു. എന്നെക്കാൾ ഒരു 2 കൊല്ലം മുന്നേ തോന്നുന്നു സ്വാധീച്ച് പാസ് ഔട്ട് ആയത്. 2-3 കൊല്ലം മുന്നാണ് സ്വാധീച്ച് പാസ് ഔട്ട് ആയത്. ഞാനന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വാധീച്ചൊക്കെ ആർട്സിലും സ്പോർട്സിലും ഒക്കെ നന്നായി പങ്കെടുത്തിരുന്നവരാണ്. ആർട്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെക്കാനിക്കൽ ഗേൾസ് വളരെ കുറവ്. സ്വാധീച്ചൊക്കെ വളരെയധികം പെർഫോം ചെയ്ത് എന്താ പറയുക, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടിയായാലും സ്വന്തമായിട്ടായാലും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരാളായിരുന്നു. ആൾക്കാരിലൊക്കെ ആയിരുന്നു സ്വാധീച്ച്. അപ്പൊ അത്രയും കഴിവുള്ള ചേച്ചിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്കിൽസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഡിസൈനിങ് സ്കിൽസ് ആയാലും ഇങ്ങനെയെല്ലാം അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അവസാനം ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി അടിച്ചിരുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്ത് മേലേക്കറിഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിൽ ഒരു കല്ലെടുത്ത് മേലേക്കറിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബംഗാളിയുടെ തലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറുടെ തലയിലാണ് ആ കല്ല് വന്ന് വീഴാം. പലപ്പോഴും എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ കളിയാക്കി പറയുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയല്ലോ, അവസരങ്ങളില്ലാതെ അല്ല, വളരെയധികം അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോ ഒരു MNCയിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, ഞാനത് കണ്ടറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, വളരെയധികം അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഒരു 2 മാസം മുന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഇന്റർ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബെഞ്ചിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആ സമയത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണ്, കൊറോണയാണ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വളരെയധികം കുറവുള്ള സമയമാണ്. ഈവൻ ദോ ആ സമയത്തും എനിക്ക് എന്റെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു 8 മുതൽ 9 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടി, വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അത്രയധികം അവസരങ്ങളുണ്ട്. അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതെയല്ല, നമ്മൾ തേടി പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോ ക്വസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് ഞാൻ കയറിയത്, അത് വിദ്യ ത്രൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുക്കുന്നു, പിന്നെ എടുക്കുന്നത് പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ്. വേറെ ഒരുത്തിന്നും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് വിദ്യയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നത്. അതെനിക്ക് നേരിടുന്നത് അത് എനിക്ക് ആ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് നേരിടുന്നത് വിദ്യ മാത്രമാണ്. വിദ്യക്ക് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്, വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ സാധിച്ചിട്ടില്ല, ഈ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലി പറയാം. അപ്പൊ അത്രയധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഡിസൈനിങ് മേഖലയിലൊക്കെ മെക്കാനിക്കലിന് വളരെയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, വളരെയധികം. ഇപ്പൊ എന്റെ കമ്പനിയിൽ അറൌണ്ട് ഒരു 3000 to 4000 എംപ്ലോയീസ് ഡിസൈനിങ്ങിന് മാത്രം ഇരിക്കണം, മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈനിങ്ങിന് മാത്രം ഇരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. എല്ലാ ഫോറിൻ കമ്പനീസും അവരുടെ ഡിസൈനിങ് വിങ് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ഡിസൈനിങ്. ഇപ്പോൾ GE ആയാലും സിമൻസ് ആയാലും സാംസങ് ആയാലും തോഷിബി ആയാലും മെസ്റ്റിബിഷി ആയാലും ഏത് കമ്പനിയായാലും അവരുടെ എല്ലാവരും ഡിസൈനിങ് വിങ് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ലേബർ കോസ്റ്റ് ചീപ്പാണ്. ഒരു കമ്പനിക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈനിങ് മാത്രമാണ്. മറ്റു മേഖലകളൊന്നും അവരുടെ എന്താ പറയുക, എക്സ്പെൻസ് ഒരിക്കലും ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതവരുടെ ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കും. ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ പവർ മാത്രം വരുന്നതാണ്, അത് അവർക്ക് ലോവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും മാൻ പവർ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ സ്കിൽഫുൾ ആയ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അത്രയധികം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. ഡിസൈനിങ് പോലത്തെ മേഖലയിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അത്രയും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിദ്യയിൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റിയത്. ഈവൺ ദോ ഇനി പുതിയ പുതിയ കമ്പനീസ് നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആസ് ഐ ഹാവ് മെൻഷൻ, കുറച്ചാൾ മുന്നേ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു പ്ലേസ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ആഡ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്നു പല കമ്പനീസും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഡിസൈനിങ് മേഖലയിലേക്ക്. ഇതൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്, ഒരിക്കലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിൽക്കുന്നില്ല, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളത് അക്വയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവസാനം ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും പറയുന്നത് സ്വാധീനിച്ച് പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ്, CV ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, CV മാക്സിമം ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. വിദ്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളുണ്ട്, ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയാലും. കമ്പ്യൂട്ടറിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ, പൈത്തൺ, ജാവ, പിന്നെ അങ്ങനെ ആംഗുലർ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്കും ഈ കോഴ്സ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ IoT കോഴ്സസ്, അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ MEP ഇലക്ട്രിക്കൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മെക്കാനിക്കലായാലും അതുപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും, സിവിലിനായാലും ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോക്കേഡ്, ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്, റിവറ്റ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അക്വയർ ചെയ്യണം. അവർ നമ്മൾ അറിയിക്കും, ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയിക്കും. നോട്ടീസ് ബോർഡ് ത്രൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ അറിയിക്കും. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടേതായ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം. ഒരിക്കലും നമ്മളെ ആരും വിളിച്ചു വരുത്തി അവിടെ ഇരുത്തണമെന്നില്ല. അത് പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, ഞാനാണ് അവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തിച്ചേരണം, എനിക്കത് നേടണം എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം, നമ്മൾ തന്നെ പറയണം. എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയേഴ്സായി മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. Thank you so much for your remarkable words. And it is so true. Marks don't decide your capabilities. So just do your best and leave the rest, and utilize each and every opportunity you get. So once again,
Thank you, all of you, for sharing your experiences and taking out time in your busy schedules. And it means a lot to all of us. Now, to our beautiful audience, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും doubts or queries ഉണ്ടെങ്കിൽ related to engineering education, you can surely ask right now, either through chat box or by switching on your mics. So I guess everything is clear to all of us, and it will be because it was so beautifully explained by all these amazing people who were there with us for the session. So with this, the session comes to an end. Thank you all for your gracious presence and making this event a great one. And lastly, happy Independence Day to you all. Thank you, Anisha. Welcome, ma'am. Did very well as usual. But unfortunately, students did not realize that there should be what are called as go-getters like you, like all those 4 papers. They should have asked a few questions, isn't it? Yeah, ma'am, I should have. Perhaps next time. Yeah, sure. So thank you all. Thank you, Anil. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you for the opportunity. Yeah. It was nice to meet the youngsters. Okay. who are Yes, just yes. coming in. So thank you. Bye-bye. Thank you all. Thank you. Thank you all. Thank you all.